See, we have studied now one of the important factor, stability factor here. Now see, we have already in last lecture we have studied the things which are related to the transistor, that is your concept of leakage current. Before that, we have studied the biasing, different biasing technique with respect to your transistor. So we have seen the one of the important point, that is the stability factor. What do you mean by stability factor? We have seen first, stability indicate that what happen in some cases, what happen, we have to be operate the transistor in different condition. But what happen due to some of the reason, causes transistor is not working particularly, means what, when we have to be require the working of transistor in a amplifier, in that case it should be, means you know about the DC load line, means the position of DC load line, it shows that how it worked. So when it should be worked as an amplifier, in that case that should be on the center of your DC load line. When it should be worked as a closed switch, in that case it should be on upper side, that is saturation position. When it should be worked as an open switch, in that case it should be at the downward position, right? This is the thing with respect to your transistor, right? So that we discuss the same thing with respect to only one reason behind it, is that stability means when the we have to be design the circuit for the purpose of your amplifier, and if the whatever the operating point, it should be center, but some of the causes it should be shifted towards the upward, towards the downward. So that what happen, variation of the stability of particular devices, right? So stability व्हेरिएशन मीन्स व्हॉट, लक्षात घ्या स्टॅबिलिटी म्हणजे काय असतं. लक्षात घ्या, ज्यावेळेस आपण ट्रान्झिस्टर एखाद्या कंडिशन मध्ये ऑपरेट करायचं असेल, समजा अम्प्लिफायर म्हणून ऑपरेट करायचं असेल, तर त्यासाठी आपल्याला काय पाहिजे असतं, तो सेंटर ऑफ लोड लाईन ऑपरेट व्हायला पाहिजे. पण काय असतं की टेम्परेचर तुमच्या डिव्हाइसचं चेंज झालं, किंवा एखादा पॉइंट त्या ट्रान्झिस्टरचा इंटरनल चेंज झाला, तर सगळं चेंज होतं, म्हणजे तुमचं ट्रान्झिस्टर अम्प्लिफायर म्हणून वर्क होत नाहीये. लक्षात घ्या. तर 3 थिंग महत्वाचे आहेत की तुमच्या स्टॅबिलिटी फॅक्टर साठी. लक्षात घ्या. पहिली थिंग आहे तुमचा आयसीओ, त्याला लिकेज कलेक्टर करंट असं म्हटलं जातं. व्हीबी मीन्स बेस टू मीटर व्होल्टेज, आणि बीटा इंडिकेट दॅट करंट गेट. हे 3 फॅक्टर इम्पॉर्टंट आहेत तुमच्या स्टॅबिलिटी ऑफ द डिव्हाइसेस, राईट? त्याच्यावर आपण डिपेंड करणार आहोत 3 एस मीन्स स्टॅबिलिटी फॅक्टर आहेत. पहिला स्टॅबिलिटी फॅक्टरला एस म्हटलं जातं, दुसरा एस डॅश, आणि तिसरा एस डॅश, एस डबल डॅश. So first we have seen the one of the first factor, that is S is equal to delta IC divided by delta ICO at phi B and beta is constant, right? So what it indicates, that first stability factor S is nothing but a change. Delta indicate that change in, like, see, delta is called as change in or rate of change in. So it is nothing but a S is equal to rate of change in collector current to the rate of change of leakage, collector leakage current. CO indicate leakage current, O indicate leakage current. So yes, first stability factor is nothing but it is the ratio of rate of change of collector current to the rate of change of leakage collector current, right? At the point of base emitter voltage and beta are constant. This is nothing but your S dash indicate that it is the ratio of, delta indicate rate of change of collector current to the rate of change of base to emitter voltage at leakage current constant, leakage collector current constant, and beta also constant, right? So S double dash, what it indicate, that it is the ratio of, delta indicate rate of change of collector current to the current gain, beta indicate current gain at collector leakage current, and base emitter voltage is constant. These are the 3 factor. We just calculate these 3 things in this side, means S dash and S double dash in a further equation, right? See, we have to be analysis stability factor, how it is should be came across in a existence, right? Normally stability factor is defined as, it is the ratio of change, it is the ratio of rate of change of collector current. See, it is the ratio of, D indicate rate of, it is the ratio of rate of change of collector current to the
to the rate of change of leakage current, collector leakage current, right? In this case, and when it is your base current and the beta is constant, right? So I again define what do you mean by S. S is nothing but a stability factor. It is the ratio of your change in collector current to the change in collector leakage current, right? When it is when base and the beta factor is constant. This is the first equation. But we know that we have already seen that in a common emitter configuration, what happened? How we define the IC, that we have seen IC is nothing but a beta IB plus ICO. ICO, what it indicate that this is the reverse saturation current, collector current. So collector current is nothing but a beta IB plus ICO. ICO means CEO indicate reverse collector current. So IC is nothing but a beta IB plus ICO. But we know that here we have to be calculate ICO. ICO equal to here going another side. So ICO is nothing but ICBO 1 minus alpha. This is the thing, means we know already ICO. What do you mean by ICO? ICO is nothing but a ICBO divided by 1 minus alpha. But this is the equation for ICO, means here we design the things, that is IC is nothing but a beta IB plus ICO, that we have seen already. But we know this value ICO, that's why we write here ICO as ICBO divided by 1 minus alpha. This we know already in a last sum equation. But one of the important thing, we design this thing alpha. Alpha is nothing but a beta divided by 1 plus alpha, 1 plus beta, right? So we put this equation for here. ICEO means reverse collector to emitter current. It is nothing but a ICBO divided by 1 minus alpha, right? 1 minus alpha. But we know that alpha is nothing but a beta divided by 1 plus beta. We just put out here as a beta divided by 1 plus beta. So 1 minus beta divided by 1 plus beta, right? This is the equation. We just take an ICBO as it is. We denominator same, that's why we have to multiply this 1 plus beta with 1 plus beta minus beta divided by 1 plus beta, right? So this minus beta plus beta get cancelled. Okay, so ICO equal to ICBO, it is as same line. Here one term is only this 1 plus beta going upward, right? Upward. So it is nothing but ICBO into 1 plus beta divided by 1. This one, but 1 either you have right or no right. Right? That's why your equation is only ICEO equal to ICBO into 1 plus beta, right? 1 plus beta, and this is the equation, right? So we put this value in equation number 2. This is the equation. So IC equal to beta IB as it is. ICO, we know that the value of ICO is nothing but a 1 plus beta into ICBO. So we just write down here 1 plus beta into ICBO. Here means this value, whatever the value came across ICO, that should I write here in second equation. That's why equation came as IC equal to beta IB plus 1 plus beta into ICBO, right? Hence, IC equal to beta IB 1 plus beta into ICBO. Now see, we already write ICBO below section. I have write ICO. What it indicates? See, the ICBO value means reverse saturation collector to base current, which is equal to the leakage current, means leakage collector current. That's why ICBO equal to ICO. That's why we have right here as ICO due to ICBO, right? So IC equal to beta IB plus 1 plus beta into ICO, right? Now, whatever the equation came across here, we just differentiate with respect to the collector current. See, this equation we have differentiating with respect to collector current. Now, differentiating above equation with respect to collector current, right? So see, IC
IC means differentiating with DIC by TIC, differentiating with respect to IC, right? Which is equal to this equation. See this equation. Here delta IC divided by delta IC. Here delta IB divided by IC into beta. See beta into delta IB divided by delta IC plus, now see this is 1 plus beta is constant, so we have got down just as it is 1 plus beta, and this term delta ICO divided by delta IC, right? This is the thing, means what we have to do. आपण इथं काय करतोय हे सांगतो तुम्हाला. आपण काय केलंय, जे आधीचे इक्वेशन आहे हे इक्वेशन IC इक्वल टू बीटा IB प्लस 1 प्लस बीटा इंटू ICO, हे जे इक्वेशन आहे ना विथ रिस्पेक्ट टू आपण IC डिफरन्शिएट करतो, लक्षात घ्या. त्यामुळे काय DIC डिवाइडेड बाय DIC which is equal to DIB divided by DIC into beta plus 1 plus beta constant into DICO divided by DIC, right? इक्वेशन आलं, इक्वेशन आलं, राईट? इक्वेशन आलं. आता आपल्याला माहित आहे कुठलीही संख्या असेल तीच संख्या एकमेकाशी डिवाइड केली तर त्याचा आन्सर 1 असणार, त्यामुळे याचा आन्सर 1 येईल, बरोबर. बीटा इंटू DIB divided by DIC plus 1 plus beta into, now see why I can write here 1 by s. You know that we define s term already. See, s is nothing but a delta IC divided by delta IC, but it is opposite. See here what IC divided by ICO, right? But here ICO divided by IC, that's why 1 by s, right? So beta into DIB by DC plus 1 plus beta, this opposite term means उलटा आहे, त्यामुळे 1 by s करतो आपण, 1 by s. लक्षात येत आहे. आता पहा ही जी टर्म आहे ही टर्म पलीकडे गेली, 1 मायनस बीटा इंटू DIB बाय DIC, बरोबर, आणि 1 प्लस बीटा डिवायडेड बाय एस ऍज इट इज, राईट. आपल्याला एस च्या रिस्पेक्ट टू काढायचं असेल, इकडले एस आहे पलीकडे गेलं, राईट, इकडले एस इकडे गेलं, खाली होतं ते वर येईल. एस इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा आहे तसं वर राहील, आणि हे सगळं जे 1 मायनस बीटा DIB बाय DIC हे खाली जाईल, राईट, खाली गेलं. लक्षात, हे तुमच्या एस साठीचे इक्वेशन आहे. याबद्दल कोणाला काय प्रॉब्लेम आहे का? लक्षात आलंय का? मला रिप्लाय द्या, रिप्लाय द्या. हा, यस. लक्षात घ्या, 4 मार्कासाठी एक क्वेश्चन विचारलं जाऊ शकतं. मे बी पॉसिबिलिटी ऑफ थेरी एक्झाम यावेळेस, लक्षात घ्या. त्यामुळे तुम्ही डिटेल स्टडी करावा लागणार आहे. सोपे आहे ते क्वेश्चन खरं तर, पण पूर्ण अनालिसिस मध्ये जावं लागतं. तर स्टॅबिलिटी फॅक्टर फॉर फिक्स्ड बायसिंग मेथड. आता आपण पाहिलं स्टॅबिलिटी फॅक्टरचं पहिलं इनिशियल इक्वेशन कसं होतं, पण आता आपण काय पाहणार आहोत, स्टॅबिलिटी फॅक्टर पर्टिक्युलर. आपण बायसिंग पाहिले 3 प्रकारचे, कोणतं फिक्स्ड बायसिंग, त्यानंतर बेस टू मीटर बायस, आणि तिसरं व्होल्टेज डिवायडर बायस. त्या पर्टिक्युलर बायसला आपली स्टॅबिलिटीची इक्वेशन काय येते हे आपल्याला फाइंड करायचं. खूप सिंपल आहे, लक्षात घ्या. काही सुद्धा करायचं नाही याच्यासाठी, फक्त दिलेलं जे आता स्टॅबिलिटी फॅक्टर फॉर फिक्स्ड बायसिंग काय करायचं, फिक्स्ड बायसिंगचं सर्किट करायचं, त्याला केव्हीएल अप्लाय करायचं, त्याच्यापासून पुढचे सिम्प्लिफाईड आणि डिफरन्शिएट करायचं, त्यापासून पुढे जात जात आपल्याला एक इक्वेशन येतं, ते इक्वेशनच आहे पुढे, आणि ते इक्वेशन तुमच्या आधीच्या इक्वेशनशी कम्पेअर करायचंय. पहा, आता आपण पाहतोय स्टॅबिलिटी फॅक्टर फॉर फिक्स्ड बायसिंग मेथड, राईट. याच्यामध्ये काय करतोय आपण सांगतो की पहिल्यांदा जे फिक्स्ड बायसिंगचं सर्किट आहे, तर लक्षात घ्या फिक्स्ड बायसिंग सर्किटचा एक इम्पॉर्टंट थिंग आहे, आरबी ची व्हॅल्यू चेंज होत नाही. लक्षात घ्या, जे डेल्टा फॅक्टर नाही तर चेंज इन संबंधच नाही, रेट ऑफ चेंज ऑफ, कारण हा जो रेजिस्टन्स आहे आरबी हा चेंज होत नाही. बाहेर ह्याचा इफेक्ट काय होतोय तुम्हाला पुढे दिसेलच, सांगतो. पहा, आता काय करायचं, अप्लाय KVL टू द इनपुट साइड. दिस इज इनपुट साइड, right? This is input side, so we have to be apply the KVL at this side. Start up with first point, that is positive point, right? Plus VCC minus IB into RB minus VB, right? This is the equation which is equal to 0, right? Now see, we just separate out the something, VCC minus VB minus IB into RB, we have going here, so VCC minus VB which is equal to IB into RB, right? So we just separate out the something, that is we have taken IB as here, RB going next, is this multiply going here divided, so VCC minus VB divided by RB which is equal to IB, right?
right? IB equal to VCC minus VB divided by RB, same thing, right? Differentiate with respect to IC. इथं आपण काय करतो माहिती आहे, दिलेलं जे इक्वेशन आहे ना ते आयसीच्या रिस्पेक्ट टू डिफरन्शिएट, आयसीच्याच रिस्पेक्ट टू काय करतोय. One of the reason behind it is that we just find out here stability factor, and stability factor is coming in that case we must need of the collector current. That's why we must differentiate with respect to the collector current. That is the thing in stability factor. So differentiate indicate D here dIB by DIC, which is equal to D by, here is no any term, so that D by DIC VCC minus VB divided by RB. This is the equation, right? So here what happened, DIB by DIC, what it indicate that DIB by DIC indicate that change in base current to the change in collector current. See, this resistance is fixed, so that any change is there. See, मला रिप्लाय द्यायचा आहे. हा आपण काय पाहतो इथं जो रेजिस्टन्स यूज केलाय ना, हा फिक्स्ड रेजिस्टन्स आहे आरबी. खरं तर हा डिसर्न, हा रेजिस्टन्स फिक्स असेल तर डीआयबी बाय डीआयसी याच्यामध्ये काय चेंज असेल का मला सांगा. डीआयबी, डी इंडिकेट चेंज इन बेस करंट टू द चेंज इन कलेक्टर करंट. काय असेल का मला रिप्लाय द्या. असेल का? कारण त्याच्या रिस्पेक्ट टू जे इनपुटचं आणि आउटपुटचं जे आहे ना थिंग, इनपुटच चेंज होत नाही. का चेंज होत नाही? कारण हा जो रेजिस्टन्स आहे फिक्स्ड आहे. त्यामुळे काय चेंज होईल का मला रिप्लाय द्या. राईट, एकदम बरोबर आहे. चेंजच होणार नाही कारण हा रेजिस्टन्स सेम आहे, तेव्हा त्याच्या अक्रॉस होणारा करंट चेंज होत नाही. त्यामुळे आउटपुटचा करंट सुद्धा म्हणजे कलेक्टर करंट सुद्धा चेंज आहे. त्यामुळे डीआयबी बाय डीआयसी इट व्हॅल्यू मस्ट बी झिरो. right, that's why its value must be 0. That's why delta IB by delta IC which is equal to 0. So stability factor, now see, we know that for the calculation purpose we know the stability factor. This S is equal to 1 plus beta divided by 1 minus beta delta IB by delta IC. म्हणजे जेवढे काही कॉन्फिगरेशन आपण पाहतोय ना त्या कॉन्फिगरेशन मध्ये हे जो फॅक्टर आहे हा तिथं म्हणजे कॅल्क्युलेशन करायचं, वी नो म्हणायचं. स्टॅबिलिटी फॅक्टर इज नथिंग बट आणि हे इक्वेशन घ्यायचं. राईट, पहा S is equal to 1 plus beta divided by 1 minus beta into delta B by delta IC. This is the equation of your stability factor. But in this case, IB by IC is 0. We know IB by IC is 0. We just put out here IB by IC as a 0. So 1 plus beta, 1 minus beta into 0. So it is nothing but S is equal to only 1 plus beta. Means stability factor for this fixed biasing configuration, it should be 1 plus beta, right? This is the value as we have to be calculated. Okay, now we have seen another thing, that is stability factor for the collector to the base biasing method, right? What we have to do in this case, we just analyze the circuit, that is collector to base bias circuit, and accordingly it is same as like as collector biasing, collector to base biasing analysis as we have to deal with. Only change is that here we just use the stability equation. This stability equation, that is S is equal to 1 plus beta divided by 1 minus beta into delta V by delta IC at last point, right? Only this thing gives the actual stability of particular condition, right? Here same thing as earlier collector to base biasing method configuration. Means आपण इथं काय करतोय माहिती आहे, हे ज्यावेळेस फाइंडिंग याची व्हॅल्यू करतोय ना, पहिल्याच्या थिंग आधी केलेल्या आहेत. म्हणजे आपण कॉन्फिगरेशन मध्ये हे आपण आधी पाहिलेले आहेत, पण याच्यामध्ये फक्त स्टॅबिलिटी आपल्याला पर्टिक्युलर सर्किटची काढायची. त्यासाठी आपण काय करतो लक्षात घ्या, स्टॅबिलिटी पर्टिक्युलर ऑल ऑफ द इनिशियल थिंग म्हणजे केव्हीएल अप्लाय करायचं, त्यापासून इक्वेशन काढायचं, ते सगळं सेम आहे. फक्त एस इज इक्वल टू जे इक्वेशन आहे त्याची व्हॅल्यू पुट आउट करून इथं जे इक्वेशन येतं ना ते तिथं म्हणजे delta IB by delta IC ची व्हॅल्यू फक्त पुट आउट इथं करतोय. S is equal to 1 plus beta divided by 1 minus beta delta IB by delta IC. हे इक्वेशन मध्ये याची व्हॅल्यू फक्त पुट करतोय आपण, बाकी काही करत नाही. कोणतेही कॉन्फिगरेशन असू द्या, तुमचं फिक्स्ड बायस असू द्या, कलेक्टर टू बेस बायस असू द्या, तो व्होल्टेज डिवायडर बायसिंग असू द्या. आता पाहतो आपण स्टॅबिलिटी फॅक्टर फॉर कलेक्टर टू बेस बायसिंग मेथड. Above is the circuit diagram of collector to base biasing method. In this circuit diagram, we just put out the particular applying the KVL law and put out the equation
and compare that equation with the stability equation, and we got the stability equation of particular things. So see, we apply KVL at input side. Input side indicate that this start up with this thing, start up with this way, and going towards the emitter, right? So we just started this thing, start up this first point is positive. That's why plus VCC minus, because we are going out of the first point, that is positive point. So minus IC plus IB into RC, minus IC plus IB into RC, minus of IB into RB, minus of IB into RB, minus of VB. Why that all things are minus? Because in KVL law, when we have to be going the first consider out of first point, then that value must be negative in a KVL, Kirchhoff's voltage law. That's why that thing is negative, right? So your equation is VCC minus IB into VCC minus IC plus IB into RC minus IB into RB minus VB. This is the equation which is equal to 0. Now C plus VCC. Now separate out this thing. Plus VCC minus IC plus VCC into RC plus IB into RC. So plus VCC minus IC into RC plus IB into RC minus IB into RB minus VB, which is equal to 0. This is the equation. Now what we have to do? Plus VCC minus VB, we just taken as here, and another all the negative thing going towards the next side. So minus IC into RC plus IC into RC minus IB into RC plus IB into RC, and then minus IB into RB as a IB into RB. We just changing the side of the particular equation. That's why sign only changes. लक्षात घ्या. आता इथे जे इक्वेशन आलं VCC minus VB which is equal to IC into RC plus, आता पहा इथे दोन आहेत IB आणि IB RC plus IB RB. इथं IB कॉन्स्टंट आहे पहा, त्यामुळे IB आपण कॉमन काढू शकतो. पहा IC into RC plus RB plus RC, because here RC, here RB, we just taken as IB as a constant term. So RC plus RB into IB. See, RB plus RC into IB. This is the equation. Now we just differentiate with respect to the collector current. Whatever the equation coming across here, we just differentiate the same equation with respect to IC. So VCC minus VB in a bracket delta D by DIC, because we differentiate with respect to the collector current. Here upper no term, that's why we write as only D by DIC, which is equal to here. Now see, IC by here DIC by DIC, because here already IC term, so DIC by DIC into RC plus RB plus RC into DIB by DIC, right? So this is the equation here, right? So we know that D by DIC, VCC minus VB, there is not any change. That's why we just write down here as a 0, because only change in that case we just write down here as a 0. See, VCC व्हॅल्यू चेंज होत नाही, VB व्हॅल्यू पण चेंज होत नाही, म्हणजे याच्यामध्ये चेंजच होत नाही. त्यामुळे इथे 0 इक्वेशन घेतो. लक्षात घ्या आपण का 0 घेतोय व्हॅल्यू, कारण D by DIC इंडिकेट काय करतात, चेंज इन पाहिजे. चेंज इन VCC मध्ये जी 5 व्होल्ट असेल किंवा 10 व्होल्ट असेल जे आपण प्रोव्हाइड करतो चेंज होत नाही. VB इंडिकेट युअर बेस्ट इमिटर व्होल्टेज 0.7 व्होल्ट असतं. लक्षात घ्या, जे चेंजेस होत नाही. मग हे दोन्ही व्हॅल्यू चेंज होत नाही, त्यामुळे त्याची व्हॅल्यू 0 येणार. बरोबर. तर RC DIC by DIC 1 असतं, RC into 1, RB plus RC delta IB by delta IC किंवा DIB by DIC म्हणजे डेल्टा असतं. लक्षात घ्या. तर आता पहा, हे RC प्लस आहे, पलीकडे गेला मायनस RC RB प्लस RC इंटू डेल्टा IB by डेल्टा IC. RC डिवाइडेड इकडलं जे RB प्लस RC ना पलीकडे गेलं, RC इथं मायनस आहे कारण हे इकडे गेलेलं आहे, ते झाला मायनस RC डिवाइडेड बाय RB प्लस RC डेल्टा IB by डेल्टा IC, राईट. पहा व्हॅल्यू तुमच्या ह्याच्यासाठी आली, व्हॅल्यू आपण इथं पुट आउट करणार आहोत. The stability factor is given by, we know stability factor, we know that value 1 plus beta divided by 1 minus beta into delta IB by delta IC.
First we have to be find it this value, right? This value, right? So the stability factor here, equation S is equal to 1 plus beta divided by 1 minus beta into bracket delta IB by delta IC. Now see 1 plus beta as it is. 1 minus beta, we know that delta IB by delta IC, this value RC by RB plus RC, R minus RC by RB plus RC, because sign minus is here, right? So S is equal to 1 plus beta as it is, right? Now see minus into minus plus होता, त्यामुळं इथं काय 1 plus beta into RC by divided by RB plus RC. ओके, लक्षात आलं इक्वेशन? इक्वेशन लक्षात आलं का कसं आलंय? रिप्लाय द्या एकाने. इक्वेशन लक्षात आलंय ना? रिप्लाय द्या, लक्षात आलंय ना इक्वेशन? आवाज येतोय माझा? सर रिपीट करा एकदा. ओके, चालेल. आपण पाहतो स्टॅबिलिटी फॅक्टर फॉर कलेक्टर टू बेस बाय सी मेथड. याच्यामध्ये काय करतोय आपण या सर्किट मध्ये? आपण पहिल्यांदा इनपुट साइडला क्यूएल अप्लाय करतो. बा इनपुट साइडला क्यूएल अप्लाय केला तर सुरुवात प्लस व्हीसीसी पासून करतो. पहिल्यांदा प्लस व्हीसीसी पासून अप्लाय केलं, सुरुवात केली प्लस व्हीसीसी मायनस, कारण याच्यापासून पलीकडे चाललोय आपण. प्लस व्हीसीसी मायनस ऑफ आयसी प्लस आयबी इंटू आरसी, राईट? आरसी. त्यानंतर इथं आलो मायनस ऑफ आयबी इंटू आरबी, मायनस ऑफ आयबी इंटू आरबी. तिथून इथं आलो मायनस ऑफ व्हीबी विच इज इक्वल टू 0, इक्वेशन आलं. त्यानंतर प्लस व्हीसीसी मायनस ऑफ, आता हे सेपरेट आउट आणतोय आपण, मायनस ऑफ आयसी इंटू आरसी आणि मायनस ऑफ आयबी इंटू आरसी, कारण स्टार्टला मायनस आहे. आयबी इंटू आरसी मायनस ऑफ आयबी इंटू आरबी मायनस ऑफ व्हीबी विच इज इक्वल टू 0, इक्वेशन आलं. आता काय करतोय आपण? व्हीसीसी मायनस व्हीबी हे टर्म वेगळा करतोय आणि बाकीच्या टर्म पलीकडे नेतोय. हा व्हीसीसी मायनस व्हीबी विच इज इक्वल टू, हे मायनस आहेत पलीकडे गेल्यावर प्लस होईल. आयसी इंटू आरसी, आयबी इंटू आरसी आणि आयबी इंटू आरबी, राईट? प्लस होतील टर्म. पहा व्हीसीसी मायनस व्हीबी, आयसी इंटू आरसी, आणि आता पहा इथं या टर्म आहेत, यात आयबी कॉन्स्टंट आहे दोन्हीमध्ये, त्यामुळे आयबी इंटू आरसी प्लस आरबी केलं, आरबी प्लस आरसी केलं, राईट? आता ह्या ज्या टर्म आहेत त्या आपण कलेक्टर करंटच्या रिस्पेक्ट टू डिफरन्शिएट करतो. का कलेक्टर करंटच्या? कारण आपल्याला जे स्टॅबिलिटी फॅक्टर करायचं विथ रिस्पेक्ट टू कलेक्टर करंट काढायचं इक्वेशन मध्ये, त्यामुळे इथं याला आपण अप्लाय करतो डी बाय डी आय सी. कारण अप्पर लेवलला एक कुठलीही टर्म नाही. डी बाय डी आय सी व्हीसीसी मायनस व्हीबी विच इज इक्वल टू, आता इथं पहा आरसी कॉन्स्टंट आहे, आरसी डीआयसी बाय डीआयसी, राईट? ही आयसी आधीच आहे, चेंज इन कलेक्टर करंट टू द चेंज इन कलेक्टर करंट येतं इथं, प्लस आरबी प्लस आरसी, आणि इथं काय येईल? डीआयबी बाय डीआयसी. ओके, याला याची व्हॅल्यू डी बाय डीआयसी ची व्हॅल्यू जी आहे ना, व्हीसीसी मायनस व्हीबी 0 काय येते? कारण व्हीसीसी व्हॅल्यू जी आहे ना, जो करंट आपण आपला व्होल्टेज अप्लाय करतोय 10 व्होल्ट, ते चेंज होत नाही. व्हीबी वेस्टोमीटर व्होल्टेज 7.7 व्होल्ट असतं, जे चेंज होत नाही, त्यामुळे हे 0 चेंजेस होत नाही, यामुळे त्याची व्हॅल्यू 0 येईल, बरोबर? आता डीआयसी बाय डीआयसी बनेल आरसी, आलं आरसी ऍज इट इज, प्लस आरबी प्लस आरसी डीआयबी बाय डीआयसी. ओके, पुढचा ऍज इट इज होईल. आता आरसी इकडलं प्लस आहे, इकडे गेलं मायनस आरसी होईल, आरबी प्लस आरसी डीआयबी बाय डीआयसी. ओके, सो आरसी डिवायडेड बाय आरबी प्लस आरसी आलं. ओके, विच इज इक्वल टू, आता इथं पहा हे इक्वेशन मध्ये काय केलं? आरसी मायनस आहे बरं का, मायनस आरसी, आणि इकडलं आरबी प्लस आरसी इकडं आलं, मल्टिप्लाय होतं डिवाइड होईल, मायनस आरसी डिवाइडेड बाय आरबी प्लस आरसी डेल्टा बी बाय डेल्टा सी, म्हणजे डेल्टा बी बाय डेल्टा सी ची व्हॅल्यू मायनस आरसी डिवाइडेड बाय आरबी प्लस आरसी आलेली आहे. आता ही व्हॅल्यू आपण स्टॅबिलिटी इक्वेशन जे आहे ना, स्टॅबिलिटी फॅक्टरचं, जे 1 प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 1 मायनस बीटा इंटू डेल्टा आयबी बाय डेल्टा सी, याच्यामध्ये ती व्हॅल्यू पुट करणार आहे, कारण हे फॅक्टर आपल्याला माहिती आहे ऍक्च्युली. इथं काय पुट करणार होतं आपण? फक्त डेल्टा आयबी बाय डेल्टा सी ची व्हॅल्यू लक्षात घ्या. त्यामुळे काय येईल? दिस इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 1 मायनस बीटा इंटू डेल्टा आयबी बाय डेल्टा सी ऍज इट इज. एस इज इक्वल टू व्हॅल्यू टाकणार आपण 1 प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 1 मायनस बीटा
आणि डेल्टा IB बाय डेल्टा IC ची व्हॅल्यू RC डिवाइडेड बाय RB प्लस RC. पहा 1 प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 1 मायनस बीटा इंटू पहा RC डिवाइडेड बाय RB प्लस RC पण मायनस साइन याला, त्यामुळे इथे येईल मायनस ऑफ RC RB प्लस RC, राईट. आता हे इक्वेशन ऍज इट इज खाली मानतो 1 प्लस बीटा आणि इथं मायनस साइन आहे ना, ते मायनस मायनस प्लस होतं मल्टिप्लाय केल्यावर, मग काय 1 प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस बीटा इंटू RC डिवाइडेड बाय RB प्लस RC. ओके, लक्षात आलं? Yes, sir. ओके. आता आपण पाहतोय स्टॅबिलिटी फॅक्टर व्होल्टेज डिवायडर बायसिंग. फास्ट बेस्ट थोडं चाललं ना, आम्हाला सांगा जावर का होतं माझ्यानं कधी कधी. Yes, sir. ओके, आता आपण स्टॅबिलिटी फॅक्टर कोणाचा पाहतोय तर लक्षात घ्या व्होल्टेज डिवायडर बायसिंग. आता लक्षात दुसरी थिंग अशी आहे की व्होल्टेज डिवायडर बायसिंगला सेल्फ बायसिंग असं पण म्हटलं जातं, कारण त्याचं कॉन्फिगरेशन अशा प्रकारे असतं की जे पर्टिक्युलर बायसिंग म्हणजे डिव्हाइस पर्टिक्युलर कंडिशन मध्ये ऑपरेटिंग होण्यासाठी जे व्होल्टेज लागतं ना, ते द्यायचं काम तुमचं व्होल्टेज डिवायडर बायस सेल्फली स्वतःच करतं, त्यामुळे त्याला सेल्फ बायस असं सुद्धा म्हटलं जातं. लक्षात घ्या. आपण पाहतोय सर्किट डायग्राम पहिली, ही जे आहेत ना व्होल्टेज डिवायडर बायसिंगची, ही व्होल्टेज डिवायडर बायसिंगची सर्किट डायग्राम आहे, पण ही सिम्प्लिफाय केली जाते. लक्षात घ्या, कारण का की पुढे जाऊन ही जर डायग्राम अशी घेतली ना, हे दोन थिंग R1 आणि R2 एकमेकाशी पॅरलल आहेत, मग त्याचं कॅल्क्युलेशन करणं थोडं हार्ड जातं. लक्षात घ्या, त्यामुळे त्याचे थेवेनिन इक्विव्हॅलेंट सर्किट असं काढलं जातं. काय केलं जातं पहा, प्लस VCC ऍज इट इज, राईट, RC ऍज इट इज केलं, आणि हे जे दोन्ही रेजिस्टन्स आहे ना त्याच्या अक्रॉस व्होल्टेज आपण अप्लाय करतो. दोन्ही रेजिस्टन्स आहेत ना तिथं व्होल्टेज अप्लाय करतो, त्या सगळ्याला VTH, जे इथलं व्होल्टेज आहे ना याला VTH असं म्हणायचं, इथे येणार व्होल्टेज VTH म्हणायचं, आणि रेजिस्टन्स हा जो सगळा R1 R2 तो RTH असा केला, थेवेनिन रेजिस्टन्स म्हणून वेगळा एकत्रित केलेला आहे. लक्षात घ्या. आणि आपण आता KVL जो अप्लाय करणार आहे या सर्किटला अप्लाय करणार, या सर्किटला नाही, लक्षात घ्या, या सर्किटला इक्विव्हॅलेंट सर्किट केलेलं आहे. हे आपण का करतो इक्विव्हॅलेंट सर्किट याचं रिझन सांगतो, की ज्यावेळेस आपण अनालिसिस करतोय ना, त्या अनालिसिस करण्यासाठी हार्ड जातं जर आपण हे सर्किटला अनालिसिस करायला लागलो तर, राईट. अप्लाय KVL ऍट द इनपुट साइड, इनपुट साइड म्हणजे इथे प्लस VCC मायनस ऑफ प्लस VCC इथं अप्लाय करतोय, प्लस VCC, सॉरी KVL इनपुट साइड इकडून नाही, आता इकडून असणार आहे, कारण VTH जिथं अप्लाय केलं इनपुट व्होल्टेज तिथून आपलं इनपुट साइड असेल, बरोबर. त्यामुळे VTH हे व्होल्टेज VTH आणि इकडून इकडे चालू VTH आणि इकडे चालू आहे त्या पॉईंट पासून पलीकडे, त्यामुळे मायनस VTH मायनस ऑफ IB इंटू RTH मायनस ऑफ दिस वे मायनस ऑफ VB, राईट, VB, तिथून इकडल्या साईडला यायचं आणि इथलं व्होल्टेज IE असणार आहे, बरोबर, मायनस ऑफ I इंटू RE, कारण हा सगळा पार्ट म्हणजे तुमचा इनपुट सेक्शन आहे, विच इज इक्वल टू 0. तर इथे काय करणार आहोत आपण, VTH मायनस VB हे आहे तिथे ठेवणार आहोत, आणि हे मायनस IB इंटू RTH आणि मायनस IE पलीकडे घेणार आहोत. मग काय VTH मायनस VB विच इज इक्वल टू IB इंटू RTH प्लस I इंटू RE, कारण साइन चेंज होतो, बरोबर. VTH मायनस VB विच इज इक्वल टू IB इंटू RTH प्लस IE, वी नो एक इक्वेशन आपल्याला माहित आहे ऑलवेज I इक्वल टू IC प्लस IB असतं, त्यामुळे ती व्हॅल्यू इथं पुट करतोय आपण, राईट. IE च्या ऐवजी IC प्लस IB किंवा IB प्लस IC कसे करा, अलीकडल्या पलीकडे केलं तर ऍडिशन मध्ये काही फरक पडत नाही, 4 अधिक 2 असू द्या, 2 अधिक 4 असू द्या, बरोबर. त्यामुळे इथं काय करतोय I इक्वल टू IB प्लस IC किंवा IC प्लस IB करतोय इंटू RE, बरोबर. आता IB इंटू RTH इथं सेपरेट आउट करतोय, IB इंटू RE IC इंटू RE, बरोबर. आता पहा RTH, आता इथं काय करायचंय पहा, IB कुठं कुठं कॉन्स्टंट आहे, इथे काय आणि इथे आहे, त्यामुळे आपण IB कॉमन काढतोय, त्यामुळे RTH प्लस RE इंटू ब्रॅकेट ऑफ IB, ओके, प्लस I इंटू RE. मी परत एकदा म्हणतोय I इंटू RE, सॉरी IC इंटू RE, कारण का की या इक्वेशन याला मल्टिप्लाय केल्यावर IB इंटू RE आणि IC इंटू RE येईल, बरोबर, IC इंटू RE. सो दिस इक्वेशन RTH प्लस RE इंटू IB प्लस IC इंटू RE हे इक्वेशन आलेलं आहे. See, when we have to be calculate the stability factor, in that case we must requirement of the calculate the collector current or change in collector current. That's why we must differentiate the collector current, so that
here in this equation we must differentiate with respect to the IC. So d by dic into bracket of RTH plus RE. See this equation. You have to use this equation. Sorry, this equation. D by dic phi th minus phi b, which is equal to RTH plus RE into bracket of DIB by DIC. And here IC constant, right? IC constant. Sorry, IC means DIC by DIC into RE. Means RE should be constant, right? So when we have to apply the particular differentiation, in that case, VTH minus VB, we first write down this term as the VTH minus VB, we must apply the differentiation. So here no IC term, that's why D by DIC, right? We have written, and here RTH plus RE, no any IC term, that's why DIB by DIC, right? Here is the base current plus IC by RE, here DIC by DIC, right, into RE. See, we know that here is not any change with respect to this voltage. Thevenin's voltage doesn't change, base to meter voltage doesn't change. That's why this equation value should be 0, right? So in this case, RTH plus RE delta IB by delta IC, delta IB by delta IC plus this DIC by DIC 1, so plus RE only. See, DIB by DIC, delta and D same. So equation is nothing but a RTH plus RE delta IB into divided by delta IC plus RE. So this is nothing but a, we just taken my RE as here. So RE minus RE. So RTH plus RE delta IB by delta IC. So we just requirement the value of delta IB by delta IC. आपल्याला ही व्हॅल्यू फाइंड करायची असते, त्यामुळे ही एका साईडला ठेवतो आणि डेल्टा IB by delta IC आणि ही व्हॅल्यू पलीकडे जाऊ देतो, मायनस RE डिवाइडेड बाय RTH प्लस RE येतो, बरोबर. आणि आलेली जी व्हॅल्यू आता डेल्टा IB प्लस डेल्टा IB by delta IC ची आहे ना, ती पर्टिक्युलर स्टॅबिलिटीच्या इक्वेशन मध्ये टाकायची. तिथं तुम्हाला डेल्टा IB प्लस IC ची व्हॅल्यू टाकली की स्टॅबिलिटी फॅक्टर मिळतो. पहा, S is equal to 1 plus beta divided by 1 minus beta into bracket of delta IB plus delta IC. इथं ही व्हॅल्यू ही पुट आउट करतो आपण, 1 plus beta divided by 1 minus, सी मायनस लिहितो मी इथं, 1 minus of beta into minus RE RTH plus RE. लक्षात घेता मायनस होता आणि इथं मायनस होता, ते दोन्हीचं मल्टिप्लिकेशन झाल्यामुळे इथं प्लस झालेलं आहे. लक्षात घ्या, म्हणजे 1 plus beta divided by 1 plus beta into RTH plus RE. लक्षात येते, हे तुमचे स्टॅबिलिटी फॅक्टर फॉर द व्होल्टेज डिव्हायडर बायसिंग आहे. लक्षात घ्या, आता जे आपण अनालिसिस इतकं वेळ केलेलं आहे, अनालिसिस जे केलं ना, अनालिसिस मध्ये आपल्याला एक गोष्ट फाइंड आउट करायची की जे आलेलं सर्किट आहे ते एसी आणि डीसी इक्विव्हॅलेंट, म्हणजे एसी जर अप्लाय केलं त्यावेळेस कसं असेल आणि डीसी अप्लाय केलं तर कसं होईल, त्यासाठी काही कंडिशन आहेत. लक्षात घ्या, समोरची जी डायग्राम आहे ना, कॉमन इनपुट एम्प्लिफायर आहे, आपण पाहिलेलं कॉमन इनपुट एम्प्लिफायर, त्याच्यामध्ये हे दोन बायसिंग रेजिस्टन्स आहेत. इनपुट म्हणजे त्याला म्हटलं जातं कपलिंग कॅपॅसिटर सी आहे आणि सीसी. लक्षात घ्या, आणि मीटर कॅपॅसिटर आहे, RL आहे. त्याच्यामध्ये आपण काय करतो पहा, ज्यावेळेस आपण ही सर्किट ऍज एसी आणि डीसी करंट अनालिसिस करत असतो, त्यावेळेस याच्यामध्ये पहा, ज्यावेळेस आपण डीसी अनालिसिस करतो पहा किंवा डीसी इक्विव्हॅलेंट सर्किट पाहत असतो, ज्यावेळेस डीसी इक्विव्हॅलेंट सर्किट पाहत असतो त्यावेळेस काय करायचं, जो इनपुट जे सोर्स अप्लाय केलाय, ऍक्च्युअली हा एसी आहे, एसी सोर्स म्हणजे 0 घ्यावा लागेल या कंडिशनला, कारण आपण पाहतो डीसी अनालिसिस, मग एसी पार्ट ऍज इट इज नसणार आहे तिथं, आणि जे जे कॅपॅसिटर यूज केले ना ते काढून टाकायचं. म्हणजे पहिल्यांदा लक्षात घ्या, ज्यावेळेस आपण डीसी इक्विव्हॅलेंट सर्किट काढत असतो कुठल्याही सर्किटचं, अप्लाय केलेलं एसी व्होल्टेज काढून टाकायचं, जेवढे जेवढे कॅपॅसिटर आहेत तेवढे सगळे काढून टाकायचे पहिल्यांदा. पहा, आता इथनं हे कॅपॅसिटर काढून टाकला, हा सोर्स काढून टाकला, त्यामुळे काय राहील, हे सोडूनच द्यायचं, R1 R2 राहील, बरोबर, R1 R2 ऍज इट इज राहील. त्यानंतर हा प्लस VCC सुद्धा राहील ऍज इट इज, कारण का की हे सप्लाय ना डीसी सप्लाय आहे,
एसी नाही, एसी फक्त गेला, डीसी ऍज इट इज राहिला. त्यानंतर आरसी रेजिस्टन्स ऍज इट इज राहील, ट्रान्झिस्टर सुद्धा ऍज इट इज राहील. त्यानंतर खालचा रेजिस्टन्स ऍज इट इज राहील. सी हा राहणारच नाही कॅपॅसिटर, कारण का कॅपॅसिटर ओपन सर्किट बाजूला काढायचा. पुढची टर्म पण राहणार नाही, कारण त्याच्यामध्ये कॅपॅसिटर आहे. ते काढून टाकलं. हेच नाही म्हणलं ते आर एल कशाला येईल, मग ही टर्मच नाही पुढे जोडलेली, मग आर एल सुद्धा येणार नाही. त्यामुळे सर्किट ज्यावेळेस मी डीसी अनालिसिस पाहतो त्यावेळेस हे इनपुट व्होल्टेज जे एसी अप्लाय केलं ते जाईल. त्यानंतर आणि हे कॅपॅसिटर सगळे निघून जातील. हा कॅपॅसिटर निघून गेल्यावर पुढचा आर एल सुद्धा निघून जाईल. त्यामुळे R1 R2 प्लस व्हीसीसी आरसी आणि आर एवढ्या थिंग आणि ट्रान्झिस्टर एवढ्या थिंग तुमच्या डीसी इक्विव्हॅलेंट सर्किट असतील. लक्षात ठेवा, ज्यावेळेस डीसी इक्विव्हॅलेंट सर्किट काढत असतो ना त्यावेळेस आपण इनपुट जर एसी सोर्स असेल तर तो 0 करायचा आणि जेवढे कॅपॅसिटर आहेत ना ते ओपन सर्किट काढून टाकायचे. लक्षात घ्या. आता हे सेम थिंग डीसी अनालिसिस. एसी अनालिसिस मध्ये काय करत असतो आपण पहा, एसी अनालिसिस मध्ये काय करत असतो आपण, डीसी सोर्स जे आहे ना ते काढून टाकायचे, डीसी सोर्स सगळे काढून टाकायचे आणि जे काय कॅपॅसिटर आहेत ना, हे कॅपॅसिटर जे कॅपॅसिटर आहेत ना ते ओपन सर्किट नाहीत. आता ओपन सर्किट नाहीत तर ते सगळे कॅपॅसिटर ऍज अ शॉर्ट सर्किट करून टाकायचे. पहा, शॉर्ट सर्किट करून टाकायचे. पहा याच्यामध्ये काय राहील, आता व्हीसीसी निघून जाईल बरोबर. त्यामुळे काय नाही, व्ही इन हे व्होल्टेज येईल बरोबर. हे शॉर्ट सर्किट केलं राईट, हे शॉर्ट सर्किट केल्यामुळे काय होईल, व्ही इन ऍज इट इज येईल. पुढचं शॉर्ट सर्किट म्हणजे कनेक्टिंग नुसतं जोडलंय त्यामुळे इथे एक नोड तयार होईल ज्याच्या दोन पॅरलल मध्ये पॉईंट असतील R1 आणि R2. म्हणजे व्ही इन हे व्होल्टेज त्याच्या पॅरलल R1 आणि R2 असेल. व्ही इन हा नोड त्याच्या पॅरलल R1 आणि R2 हे पॉईंट असतील बरोबर. त्या R1 R2 च्या पॅरलल मध्ये असताना त्याच्या पॅरलल मधून जो पॉईंट येतात ना त्याच्या पुढे जाऊन तुमचा तो पॉईंट तुमच्या ट्रान्झिस्टरला जोडलेला आहे. तो पॉईंट तुमच्या पुढचा R1 R2 च्या पुढचा पॉईंट ट्रान्झिस्टरला जोडलेला आहे बरोबर. त्यानंतर ट्रान्झिस्टरचा जो अप्पर पॉईंट आहे, ट्रान्झिस्टरचा अप्पर पॉईंट आहे तो त्याच्या पॅरललला आरसी जोडलेला आहे. त्याच्या पॅरललला आरसी जोडायचा, त्याच्या पॅरललला आरसी जोडून घेतला बरोबर. आणि आरसी जोडल्यानंतर पुढे जे कॅपॅसिटरला ते शॉर्ट सर्किट करायचं, म्हणजे आरसीच्या पॅरलल मध्ये आर एल येणार बरोबर. आरसीच्या पॅरलल मध्ये आर एल येणार राईट. आणि त्याच्या पुढे जाऊन तुमचं हे शॉर्ट सर्किट म्हणून V0 आउटपुट व्होल्टेज ऍज इट इज राहील. ते तुमचं आउटपुट सर्किट, सो आउटपुट व्होल्टेज इथं येईल. लक्षात घ्या. म्हणजे आपण डीसी इक्विव्हॅलेंट सर्किट जर काढत असेल ना, डीसी इक्विव्हॅलेंट सर्किट काढत असताना एसी व्होल्टेज 0 करायचं आणि कॅपॅसिटर जो यूज केला असेल तो ओपन सर्किट करायचा. लक्षात घ्या, ओपन सर्किट करायचा. आणि जर एसी इक्विव्हॅलेंट सर्किट काढत असेल तर डीसी सोर्स आहे ना ते 0 करायचं. आणि लक्षात घ्या, दुसरं कॅपॅसिटर जे सगळे यूज केलेत ना ते ओपन सर्किट नाही तिथं तर शॉर्ट सर्किट करत राहायचं. लक्षात घ्या, ही तुम्हाला एसी डीसी इक्विव्हॅलेंट सर्किट कसं काढायचे सांगितलं. ओके, तर डर्लिंग्टन पेअर अँप्लिफायर सिंपल आहे, 2 मिनिटात होईल. डर्लिंग्टन पेअर म्हणजे काय असतं लक्षात घ्या, ज्यावेळेस आपल्याला एखाद्या थिंग्स साठी पॉवर मॅक्झिमम लागायची असेल, लक्षात घ्या मॅक्झिमम पॉवर लागत असेल ना तर ट्रान्झिस्टर दोन्ही एकमेकाशी कनेक्टेड केलेले असतात. लक्षात घ्या, त्यामुळे काय होतं तुमच्या एका ट्रान्झिस्टर मध्ये जेवढा बीटा किंवा करंट गेन असते ती दुसऱ्या ट्रान्झिस्टरला म्हणजे ट्रान्झिस्टरला जोडली जाते. त्यामुळे करंट गेन वाढत जाते. त्यामुळे तुमचा अँप्लिफायर म्हणून जे डिव्हाइसवर पण आहे त्याचं रेटिंग वाढत जातं, करंट रेटिंग आणि व्होल्टेज रेटिंग. त्यामुळे आपण डर्लिंग्टन पेअर यूज करतो. डर्लिंग्टन पेअर मीन्स output of one of the transistor is connected, means this is connected to the another transistor, so that gain of this is connected to the gain of this, that's why gain of your transistor is increasing, right? See, आता हे जे सर्किट आहे लक्षात घ्या, बीटा म्हणजे काय असतं, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट. हे कोणतं कॉन्फिगरेशन आहे, कॉमन इमिटर कॉन्फिगरेशन आहे. कॉमन इमिटर कॉन्फिगरेशन आउटपुट हे कलेक्टरला असतं. लक्षात घ्या, कलेक्टरला असतं आउटपुट, हे कलेक्टरला असतं आणि इनपुट बेसला असतं. तर तुमचं इक्वेशन बीटा इक्वल टू काय येईल, आयसी बाय आयबी. आयसी बाय आयबी आलं बरोबर. पण 2 बीटा असणार आहेत, कारण का हा एक ट्रान्झिस्टर हा एक ट्रान्झिस्टर, त्यामुळे बीटा 1 इक्वल टू काय येईल, हा आयसी 1 डिवायडेड बाय आयबी 1 बरोबर. म्हणजे बीटा म्हणजे काय असतं किंवा करंट गेन म्हणजे काय असतं, आउटपुट डिवायडेड बाय इनपुट असतं. तर इन केस ऑफ कॉमन इमिटर कॉन्फिगरेशन आयसी बाय आयबी असतं, पण 2 ट्रान्झिस्टर आहेत त्यामुळे आयसी 1 डिवायडेड बाय आयबी 1 येईल बरोबर. बीटा 2 साठी सेम आयसी 2 डिवायडेड बाय आयबी 2. लक्षात घ्या ह्याच्यासाठी सुद्धा, कारण ह्याचा 2
IC2 डिवायडेड बाय IB2. ओके, म्हणजेच IC1 चे इक्वेशन रिस्पेक्टिव्ह इक्वेशन काढायचं असेल ना, IC1 इक्वल टू β1 इंटू IB1. ओके, फर्स्ट इक्वेशन. IC2 इक्वल टू β2 इंटू IB2 इक्वेशन झालं. पण आपल्याला एक गोष्ट लक्षात घ्या, हे इक्वेशन सगळीकडे लागतं. तुम्हाला माहित आहे इमिटर करंट इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट असतं. पण बेस करंटची व्हॅल्यू ही निग्लिजिबल असते, व्हेरी स्मॉल असते, त्यामुळे तो आपण निग्लेक्ट केला तरी चालू शकतो. लक्षात घ्या, म्हणजे इमिटर करंट इक्वल टू कलेक्टर करंट असतो, क्लिअरली लक्षात घ्या. त्यामुळं इथे इक्वेशन आला I इक्वल टू IC, राईट. पहिल्यांदा आपण पाहिलं इथं, इथं तुम्ही म्हणजे IC ची I यूज करू शकता. का करू शकता? कारण I इक्वल टू IC त्यामुळं या इक्वेशन मध्ये IC1 च्या तुम्ही IE1 करू शकता, राईट. IE1 इक्वल टू β1 इंटू IB1, नाही तर IE2 इक्वल टू बीटा इंटू IB2, राईट. आता पहा, ओव्हरऑल गेन काढायचे आपल्याला. ओव्हरऑल गेन काढायचे असेल पहिल्याची, पहिल्याची गेन काढायची असेल तर आपण काय करणार आहे पहा. ओव्हरऑल गेन काढायचे असेल तर काय करणार आहे आपण, द ओव्हरऑल गेन ऑफ फर्स्ट इज नथिंग बट IC2 डिवायडेड बाय IB1, बरोबर. त्यानंतर आपल्याला माहित आहे बघा इथे दिले IC2 म्हणजे काय, IC2 म्हणजे बीटा इंटू IB2, बीटा इंटू IB2 आपण पुट आउट केला, IB1 एज इट इज, राईट. त्यानंतर β2 इंटू IE1 हे काय करतोय आपण, लक्षात घ्या, इथं आपल्याला माहित आहे हे β2 इंटू IB2, पण बेस करंट म्हणजेच आपण काय इथं निग्लेक्ट करायचं, त्यामुळे IE1 इथे येईल. त्यामुळे β2 इंटू IE1 डिवायडेड बाय IB1 येईल. आणि इथं काय होतं सांगतो, β2 इंटू IE1 म्हणजेच आपण IB1 कन्सिडर केला होता, त्यामुळे काय β2 इंटू β1 इंटू IB1 डिवायडेड बाय IB1 हे एकमेकाला कॅन्सल होईल. β2 इंटू β1 हे काय झालं, ओव्हरऑल गेन. लक्षात घ्या, हे मी तुम्हाला आणखीन एकदा रिपीट करतो. खरं तर डर्लिंग्टन पेअर हे 4 मार्कला विचारलं जाणार एक्झामला क्वेश्चन आहे. लक्षात घ्या, त्याच्यामध्ये काय केलंय आपण सांगायची गरज आहेच ना. थोडं जरा फास्ट झाल्यासारखं मलाच वाटलं, रिपीट करू नये. येस सर. ओके, आपण डर्लिंग्टन पेअर अँप्लिफायर पाहतो. डर्लिंग्टन पेअर म्हणजे काय असं सांगतो की याच्यामध्ये एका ट्रान्झिस्टरचं आउटपुट दुसऱ्या ट्रान्झिस्टरला इनपुट म्हणून प्रोव्हाइड केलं जातं, ज्यामुळे काय होतं की त्याची गेन जी वाढलेली असते त्या गेनच तुमच्या दुसऱ्या ट्रान्झिस्टरला अप्लाय केल्यामुळे जो काय त्याच्यामध्ये करंट वाढत असतो तो वाढत राहतो. यामुळं ज्यावेळेस आपल्याला लार्ज अमाऊंट ऑफ गेन पाहिजे, गेन म्हणजे आउटपुट पाहिजे असतं, त्यावेळेस आपण एक ट्रान्झिस्टर दुसऱ्या ट्रान्झिस्टरला जोडतो. लक्षात घ्या, आणि इथं लक्षात घ्या, मी सांगितलं की आउटपुट ऑफ वन ट्रान्झिस्टर अप्लाय टू द इनपुट ऑफ अनदर ट्रान्झिस्टर. पण लक्षात घ्या, आउटपुट ऑफ ट्रान्झिस्टर इन केस ऑफ युअर कॉमन इमिटर कॉन्फिगरेशन कलेक्टरला असतं. लक्षात घ्या, मी पॉईंट कनेक्ट केला इमिटर. लक्षात घ्या, तरी पण मी अजून पण म्हणतोय की आउटपुट ऑफ वन ट्रान्झिस्टर कनेक्टेड टू द इनपुट ऑफ अनदर ट्रान्झिस्टर. का सांगतोय आपण मग एक इक्वेशन पाहिलं होतं, I इक्वल टू IC प्लस IB, बरोबर. तिथं मी सांगितलं होतं IB नियरली इक्वल टू 0 ऑर लेस असते व्हॅल्यू, त्यामुळे I इक्वल टू IC असतं. त्यामुळेच IE म्हणजेच मी आउटपुट इथं कन्सिडर केलं. लक्षात येत आहे का मी IE आउटपुट म्हणलं इथं, ऍक्च्युली आउटपुट हे कलेक्टरलाच असतं, इथं IC लक्षात घ्या इथं असतं. पण मी सांगितलं तुम्हाला आउटपुट ऑफ वन ट्रान्झिस्टर अगेन अप्लाय टू द इनपुट, इथं आउटपुट IEच का आहे, तर तुम्हाला सांगतो की I इक्वल टू IC प्लस IB असतं, आणि लक्षात घ्या IC इक्वल टू IE असतं, त्यामुळे IE असतं नाही IC असतं, सेमच आहे. त्यामुळे ह्याचा आउटपुट इथं अप्लाय केला आपण, बरोबर, इथं अप्लाय केलं. ओके, आता पहा, आता जे सर्किट आपण पाहिलं, या सर्किट मधून आपण काय पाहिलं, बीटा म्हणजे करंट गेन ऑफ कॉमन इमिटर कॉन्फिगरेशन, आउटपुट डिवायडेड बाय इनपुट. इथं IE1 लक्षात घ्या, IE1 घ्या नाही तर IC1 घ्या, सेमच आहे, पण ऍक्च्युअल थिंग आपण घेणार आहे β1 इक्वल टू IC1 डिवायडेड बाय IB1, IC1 डिवायडेड बाय IB1, β2 इक्वल टू सेम IC2 डिवायडेड बाय IB2. ओके, आता माहित आहे IC1 च्या रिस्पेक्ट टू जर व्हॅल्यू काढायची असेल आपल्याला, IC1 इक्वल टू बीटा इंटू IB1. ओके, β2 जर काढायचे असेल, सॉरी IC2 जर काढायचे असेल तर IC2 इक्वल टू β2 इंटू IB2. ओके, पण आपल्याला माहित आहे IE इक्वल टू IB प्लस IC असतं, पण IB ची व्हॅल्यू खूप स्मॉल असते. लक्षात घ्या,
ती निग्लेक्ट करतो आपण, लक्षात घ्या. मग आय इक्वल टू आयसी, म्हणजे तुम्ही जिथे जिथं आयसी येईल ना तिथं आई लिहू शकता, किंवा जिथे जिथं आई येईल तिथं आयसी लिहू शकता, बरोबर. म्हणून आयसी वन आहे तिथं आई वन इक्वल टू बीटा इंटू आय बी वन. ओके, आई टू इक्वल टू बीटा इंटू आय बी टू. ओके, ही इक्वेशन आले. तिसरं आन्सर होतं. ओव्हरऑल गेन काढायचे आपल्याला. ओव्हरऑल गेन जर काढायचे असेल तर कसं काढणार आहे, लक्षात घ्या. ओव्हरऑल गेन ज्यावेळेस काढत असतो त्यावेळेस काय असतं, आउटपुट डिवायडेड बाय इनपुट असतं, लक्षात घ्या. ओव्हरऑल, तर ओव्हरऑलचा आउटपुट इथे येणार आहे, लक्षात घ्या. म्हणजे हा म्हणजे आयसी टू आहे, लक्षात घ्या. कारण हा आयसी वन, हा आयसी टू, लक्षात घ्या. हा आयसी टू आणि इनपुट अप्लाय करतोय आपण बेस वनला. म्हणजे इक्वेशन काय येईल, बीटाचं ज्यावेळेस सांगाल त्यावेळेस आयसी टू आउटपुट डिवायडेड बाय इनपुट. आउटपुट काय आयसी टू, इनपुट काय इथलं धरावं लागेल, म्हणजे आयसी टू डिवायडेड बाय बी वन. आलं, आयसी टू डिवायडेड बाय आय बी वन. हे असं ओव्हरऑल गेन हे काय येईल, कारण की लक्षात घ्या आउटपुट या सेपरेट टर्मच्या साठी काय येईल, याच्यासाठी आउटपुट येईल आयसी वन आणि आय बी वन. पण या सगळ्या ओव्हरऑलचं पाहायचं असेल ना तर इनपुट आहे आय बी वन आणि आउटपुट आहे आयसी टू, लक्षात घ्या. मग आयसी टू डिवायडेड बाय आय बी वन हे इक्वेशन आयसी टू डिवायडेड बाय आय बी वन, बरोबर. आयसी टू काय आहे पुढं पहा, बीटा इंटू आय बी टू, बीटा इंटू आय बी टू ऍज इट इज केलं, आय बी वन ऍज इट इज, लक्षात घ्या. त्यामुळं बीटा आपल्याला माहित आहे, इथं पहा आपल्याला माहित आहे, पुढे जाऊन आपण काय केलंय, आय बी टू म्हणजेच काय, आय बी टू म्हणजेच काय, आय टू इंटू बीटा टू, लक्षात घ्या. आय वन इंटू बीटा टू, राईट. ती व्हॅल्यू आपण इथं पुट आउट केली, पहा. बीटा टू इंटू आय बी टू, त्याच्यात ती व्हॅल्यू पुट केली आणि तीच व्हॅल्यू पुट केल्यावर बीटा इंटू आय वन डिवायडेड बाय आय बी वन. सो बीटा इंटू, आता इथं पहा आय वन म्हणजेच काय दिलेवर, आय वन म्हणजेच काय बीटा इंटू आय बी वन, ते इथं मांडून घेतलं आपण, बीटा इंटू आय बी वन. त्यामुळे आय बी वन कॅन्सल होईल, बीटा इंटू बीटा वन, बीटा टू इंटू बीटा वन, हे झालं ओव्हरऑल गेन. ओके, तुम्हाला काय प्रॉब्लेम याच्याबद्दल मला अटेंडन्स द्या फास्ट. रोल नंबर 1, Present. 2, 3 पण absent, 4, Present. 5, 6, 7, Yes, sir. 6 का 7, 6 present. 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Present, sir. 14, 15, Present, sir. 15 16, present. 15 16, present. 16 हो या, 16, 17, 18, Yes, sir. 17 yes, 18 पण हो, 19, Yes, sir. 20, Present, sir. 21, Yes, sir. 22, Present, sir. 23, 24, 25, Present, sir. 26, 27, 27 present का, 28, 29, Present, sir. 30, 31, 30 present, sir. 31 present. 32, 33, 34, 35, 36, 37, Sir. 37, 38, 39, 40, 41, Yes, sir. 42, Present. 43, 44. Present, sir. Sir, Okay, 30 घेतलं का, sir? ऑप्शन नंबर सांगतो त्यातलं सांगा मला. 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, Sir, 23, 3 24. present. सगळं झालं सांगा. 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 23, 24, 26, 27, 28, 32,
33 34 35 36 38 39 40 43. हा सांगा आता. 3 present. ओके नेक्स्ट. 14 present, sir. ओके अजून. ओके एखादा पॉइंट जर समजला नाही तर मला सांगा जाऊ, आपण तो रिपीट करत जाऊ. ओके Yes, sir. ओके गुड इव्हनिंग. ओके